তৃণমূল সরকার মহিলাদের লক্ষ্মীর ভান্ডারে 1200 টাকা করে দিচ্ছে। 500 টাকা থেকে বাড়িয়ে সাধারণ শ্রেণীর জন্য 1000 টাকা এবং অন্যদের জন্য 1000 টাকা থেকে 1200 টাকা করে দেবার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ নিয়ে অধীর চৌধুরী বলেছেন তারা সরকারে এলে মহালক্ষ্মী ভান্ডার দেবেন। আবার বিজেপি নেতারা বলছেন গেরুয়া শিবির ক্ষমতা এলে অন্নপূর্ণা যোজনা নামে 3000 টাকা করে দেবে। এ নিয়ে এবার মুখ খুললেন বহরমপুরের তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। শুক্রবার 5ই এপ্রিল এসএসটি মহিলাদের একটি সভায় পাঠান বলেন, দেখুন প্রতিশ্রুতি তো অনেক লোকে দেয়, কিন্তু সেটা পূরণ করা খুবই জরুরি। আমার দল রয়েছে টিএমসি পার্টি, তারা প্রথমে কাজ করেছে, তারপর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তাই প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং সেটাকে পূরণ করা খুব জরুরি। তৃণমূল কংগ্রেস যে গরিবদের জন্য কাজ করেছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং একটি মহিলার ক্ষেত্রে সংসার চালানো, দৈনন্দিন জীবনের যে জরুরি বিষয়গুলো বা জিনিসপত্রগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদের সরকার দিয়েছে। রেশন যদি সরকার দেয় তো অনেকটাই সেই মহিলার ক্ষেত্রে সাশ্রয় হয়। যদি দিনের 2টি সময় খাদ্য সহজ করে পাওয়া যায় তাহলে সংসার চালানোর ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধে হয় মহিলাদের ক্ষেত্রে। তাই শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, প্রতিশ্রুতি পূরণ করার বিষয়ে আমরা জানি। ইউসুফ আরও জানান, আমার পরিবারের কোনো সদস্য যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন তো আমি নিজেই সেই সমস্যার সম্মুখীন হব, আর এটাই আমার পরিবার। ওদের জন্য আমার যা করণীয়, যা আমার সামর্থ্যের মধ্যে হবে আমি সেটা অবশ্যই করব। আমি তাদের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শোনাই কি বলছেন বহরমপুরের তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান, শুনুন। देखिए, वादे तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग जो हमारा पार्टी है, टीएमसी पार्टी है, उन्होंने पहले काम किया है, उसके बाद वादे किए हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। वादा करना और वादों को पूरा करना आसान काम नहीं होता है, लेकिन टीएमसी पार्टी ने और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने जो काम किया है ग्राउंड लेवल पे, जो गरीबों के लिए काम किया है, उसकी बहुत तारीफ करनी होगी, सराहनीय है वो। क्योंकि देखिए, इनके लिए जो 1000 रुपीज़ था ST/SC के लिए, उसको बढ़ा के 1200 रुपये कर दिया। जो 500 रुपये थे उसका 1000 रुपये किया। और साथ साथ में जो दूसरी जो स्कीम होती है जो लड़कियों को पढ़ाने के लिए, वो एक टाइम में 25,000 रुपये उनको दिए जाते हैं कि उसको ग्रेजुएशन के लिए भी उसको आसानी हो। तो ये सारी चीज़ें ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने की है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो राशन होता है वो भी फ्री में उनको दिया जाता है, राइस, गेहूँ, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। एक घर चलाने के लिए, एक लेडीज़ के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है कि उसको राशन भी अगर गवर्नमेंट देती है तो बहुत आसरा हो जाता है। दूसरी जो चीज़ें हैं घर चलाने के लिए, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है कि 2 टाइम पे अगर खाना अच्छे से मिलता है तो दूसरी चीज़ें आसान हो जाती है घर चलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी की है, तो हम लोग कटिबद्ध है ये सारी चीज़ें करने के लिए, काम करने के लिए। हम सिर्फ वादे नहीं, वादे पूरा करना भी जानते हैं। उनके लिए जो भी काम हुए हैं बहुत अच्छे काम हुए हैं, और मेरा यही वादा है कि मैं यहाँ पे जीतने के आने के बाद उनके लिए जो समस्याएं हैं उसको पूरी करने की कोशिश करूँगा। ममता बनर्जी ने ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है और अभी भी कर रही है और आगे भी वो करती रहेंगी। इसको लेके उनकी सोच बहुत अच्छी है। मैंने उनसे यही वादा किया, अगर जो भी तकलीफें हैं उनको जीतने के बाद आएंगे हम और वो तकलीफों को दूर करेंगे, और ये मेरा वादा है आपसे भी। फिर आप बोलेगा कि आया नहीं। दीदी, ST/SC के साथ आज जो मीटिंग किया यहाँ का महिलाओं का, और मैंने उनको यही आश्वासन दिया है कि जीतने के बाद पहले उनका काम होगा। मैंने उनके जो समस्या है उनको भी सुना, और यहाँ पर जो लीडर बैठे हैं उनसे समझा भी कि क्या डिफिकल्टीज है। तो मैंने उनसे यही वादा किया है कि मैं जीतने के बाद आऊँगा और पहला काम उनके लिए जो समस्या उनकी है वो समस्याओं को मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। और मेरे परिवार का कोई हिस्सा या मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर डिफ़िकल्टी फेस करता है, मतलब मैं डिफ़िकल्टी को फेस करता हूँ, तो ये मेरा परिवार है और उनके लिए मैं ज़रूर जो भी हो सकेगा मैं उनके लिए काम करूँगा। ये प्रॉमिस मैंने उन्हें दिया है। এদিকে এই সভায় যোগ দেওয়া মহিলারা জানান লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধে পান, কিন্তু আবাসের ঘর পাননি। তারা সমস্যার কথা জানিয়েছেন। ইউসুফ পাঠান জানিয়েছেন তিনি জয়ী হলে তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন। কি বলছেন শতিকা সর্দার, লক্ষ্মীর ভান্ডারের উপভোক্তা, শুনি। আমাদের ST/SC সব মিটিংয়ে, মমতা ব্যানার্জির মিটিংয়ে এসেছি। ইউসুফ পাঠান ইউসুফ পাঠান বললো অনেক সুযোগ সুবিধা, যদি মানে এখানে জিততে যদি পারে তো অনেক সুযোগ সুবিধা দিবে। এসব
হ্যাঁ, সবাই যদি সহযোগিতা করে তাহলে অবশ্যই জিততে পারবে। না, আমরা পাই না গো, কারণ পাওয়ার জন্য এখানে এসেছি, যদি কিছু পাই। হ্যাঁ, বললো যে হ্যাঁ যে দিব, অনেক কিছু মানে দিবে বলেছে। ভোট এলেই বলে নাকি ভোটের পরেও এগুলো আপনারা পান? ভোট এলেই তো বলে, তো ভোটের আগে তো মানে এসব শুনতে পাই না। ভোট পেরিয়ে গেলে আর শোনা যায় পাওয়া যায় না না, কি আশা করছেন এবার হবে? এবার তো শুনলাম, নিজের চোখে শুনলাম, দেখলাম, আমি মনে ভাবছি যে হ্যাঁ হবে। আরও এক লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের উপভোক্তা কি বলছেন তিনি, আসুন তার কথাও শুনি। সব মিটিং এসেছিল, তৃণমূলের মিটিং এর জন্য এসেছিলাম। যিশু পাঠানো এসেছিল, ওই জন্য এসেছিলাম। কি বললেন, কি আশ্বাস দিলেন? বললেন যে তোমাদের যা যা দরকার আছে, কে কি পাওনি না পেয়েছো, এগুলো যা যার দরকার আছে, আদি যা জিনিস সব এগুলো তোমরা পাবা, আমি তোমাদের পাশে থাকবো। এতদিন ধরে পাননি? হ্যাঁ, এতদিন ধরে পাইনি, এখন কি কারণে পাইনি সেটা তার বলতে পারবে না। এখন বলছে আপনাদের অনেক জায়গায় অনেক সুবিধা ছিল, হ্যাঁ, সেই সুবিধাগুলো কিছু পেয়েছেন? সরকারি কি সুবিধা পাচ্ছেন? সরকারি সুবিধা পাওয়া বলতে ওই যে লক্ষ্মী ভান্ডার পাই। হ্যাঁ, বাড়ি ঘর বা না এসব কিছু পাইনি। আমাদের প্রতিনিধি গোপাল ঠাকুর কি প্রতিবেদন তুলে ধরলেন, আসুন শুনি। লক্ষ্মী ভাণ্ডার নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। চলতি মাস অর্থাৎ এপ্রিল মাস থেকেই সাধারণ মহিলারা পাবেন 500 টাকা থেকে বেড়ে 1000 টাকা এবং আদিবাসী মহিলারা 200 টাকা বেড়ে পাবেন 1200 টাকা। ইতিমধ্যেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর রঞ্জন চৌধুরী তিনি বলেছেন যে আমরা সরকারের ক্ষমতায় এলে মহালক্ষ্মী ভাণ্ডার দেব মহিলাদের, সেই ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদানটি অনেকটাই বেড়ে যাবে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। গতকাল বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ইউসুফ পাঠান বহরমপুর তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে একটি আদিবাসী এবং অন্যান্য মহিলাদের নিয়ে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের একটি অনুষ্ঠান চলাকালীন তাকে প্রশ্ন করা হয় যে অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন যে তারা ক্ষমতায় আসলে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের জায়গায় মহালক্ষ্মী ভাণ্ডার দেওয়া হবে মহিলাদের। সেই ক্ষেত্রে ইউসুফ পাঠান সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে প্রতিশ্রুতি দিলে হবে না, তা রক্ষা করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে তৃণমূল সরকার প্রথমে কাজ করেছে, পরিষেবা দিয়েছে, তারপরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। তৃণমূলের যিনি সুপ্রিমো রয়েছেন মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জি মহিলাদের ক্ষেত্রে যে প্রশংসনীয় কাজগুলি করেছেন সেই কাজগুলো অনেকটাই প্রশংসনীয় এবং সাধারণ মহিলাদের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয়, মহিলাদের ক্ষেত্রে যে পরিষেবা রয়েছে নানান। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করুন।